안녕하세요. 서대문 공동체 라디오 지식 스푼 김민지의 그림 그리는 밤입니다. 저번 주에 이어 이번 주도 정말 더운 날들이 이어지고 있는데요. 폭염에 유의하시고 수분 보충 꼭 하시기 바랍니다. 아침 10시만 돼도 32도를 웃돋는 날씨가 지속되는데 아침 11시부터 한 오후 5시까지는 햇빛과 열기가 식지 않으니까 그 시간에 바깥 야외 활동은 주의해 주시기 바랍니다. 극한의 폭염을 대비해서 건강수칙 몇 가지 말씀드리려고 합니다. 온열 질환 예방을 위해서는 물을 충분히 마시는 게 정말 중요한데요. 20분에 물 1컵, 혹은 1시간에 1리터 정도의 물을 마시는 게 좋다고 합니다. 어지럼증과 구토, 복통, 오한 등 열탈진 증세가 이미 나타나기 시작했다면 한꺼번에 너무 많은 물을 마시는 것은 금물입니다. 오히려 증상이 악화될 수 있기 때문입니다. 전해질 보충을 위해 이온 음료를 마시는 건 도움이 되지만 탄산음료나 카페인 함유 음료는 도움이 되지 않습니다. 혹시 당장 전해질 음료가 없다면 물 1리터에 소금 한두 티스푼을 타서 마시는 것도 좋다고 합니다. 폭염에 땀을 많이 흘린 후에도 찬물 샤워는 절대 금물입니다. 이렇게 더운 날에 찬물 샤워가 왜 금지냐고 저도 의아했는데요. 더운 날씨에 확장됐던 혈관이 갑자기 수축하면서 심장으로 가는 혈액량이 줄어 심장에 무리가 갈 수 있다고 해요. 평소 심혈관계 기저질환이 있던 사람은 급성 심근경색으로까지 이어질 수 있으니 찬물 샤워는 꼭 조심해 주시기 바랍니다. 또 한편 강한 햇볕에 오래 노출되어서 일광 화상을 입은 경우는 냉찜질기로 열기를 식혀야 한다고 해요. 이때 얼음이 피부에 직접 닿으면 피부 손상이 더 심해질 수 있으므로 찬물에 적신 수건이나 얼음을 넣은 주머니 등을 활용하시기 바랍니다. 또 물집이 이미 잡혀버린 경우에는 터트리지 말고 그대로 병원에 가셔야 합니다. 물집을 터트리면 세균에 감염될 우려가 크기 때문입니다. 또한 단순 일사병은 충분한 수분을 섭취하고 서늘한 그늘에서 휴식을 취하면 대부분 회복한다고 합니다. 다만 일사병 증세를 보이는 가운데 땀이 나지 않는다면 중추신경계의 체온 조절 기능에 이상이 생긴 열사병을 의심해야 합니다. 이 경우는 즉시 병원에서 치료받으셔야 하니까 병원 꼭 방문하시기 바랍니다. 다시 짧게 핵심만 요약드리면 1번, 1시간에 1리터 정도의 물을 충분히 섭취할 것, 그것이 안 되면 20분에 물 1컵을 기억해 주시고요. 2번, 운동 후에는 찬물 샤워 절대 금지. 3번, 일광화상 냉찜질은 피부에 얼음이 닿지 않게 해주시기 바랍니다. 4번, 물집을 터뜨리면 세균 감염이 우려되므로 물집은 터뜨리지 말아주세요. 마지막으로 땀이 안 나는 일사병 증세는 즉시 병원 진료가 필요합니다. 이 5가지 기억하시고 우리 모두 폭염에 잘 대비하기 바랍니다. 저번 주에 이어서 이번 주도 국립중앙박물관 특별전시 거장의 시선 사람을 향하다 영국 내셔널 갤러리 명화전에 소개된 작품과 작가 얘기를 같이 나눠볼 건데요. 우선 첫 번째 곡 듣고 다시 저희는 만나도록 하겠습니다. 오프닝 곡에 이어서 들어보실 첫 번째 곡은 정국의 세븐입니다. You're wasting ease of mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and trace your lines. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right 7 days a week.
we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be loving you right. 7 days a week. 여기는 서대문 공동체 라디오 지식 한 스푼 김민지의 그림 그리는 밤입니다. 첫 번째 곡으로 들어보신 곡은 BTS 멤버의 막내 정국의 세븐인데요. 노래가 국내뿐만 아니라 미국, 영국, 전 세계에서 난리라고 합니다. 미국의 빌보드 차트 핫백 1위로 계속 유지하고 있고 영국 차트에서도 꾸준히 높은 순위를 기록하고 있다고 합니다. 저번 주에 이어서 우리는 이번 주도 국립중앙박물관 특별전시 거장의 시선 사람을 향하다 영국 내셔널 갤러리 명화전에 대해서 이야기 나눠볼 건데요. 저번에 르네상스 사람 곁으로 온 신이라는 파트를 이야기하다가 끝났는데요. 이어서 작가와 작품 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저번에 마지막으로 산드로 보티첼리에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 이어서 오늘은 작가 이어서 오늘 소개해드릴 작가는 라파엘로입니다. 이번 전시에서 작가 라파엘로의 작품 중에는 성모자와 세례 요한이 전시되어 있는데요. 이 작품은 가바의 성모라고 불리기도 한다고 합니다. 그 이유는 가바 남작 조지 캐닝이 소유했다고 해서 가바의 성모라고 불린다고 하네요. 가로 세로가 38.9cm, 32.9cm로 생각보다 사이즈가 많이 작은 작품입니다. 작품 아테네 학당으로 우리에게 익숙한 라파엘로는 성모자의 정석으로 불릴 정도로 가장 아름답고 이상적인 성모자를 구현한 화가로도 유명한데요. 라파엘로의 가바의 성모라고로도 불리는 이 작품은 그가 그린 성모자상 중에서도 뛰어난 작품으로 삼각형의 안정적인 구도 위에 성모와 아기 예수가 있고 오른쪽 세례 요한이 예수에게 카네이션을 건네고 있습니다. 카네이션은 순환과 부활, 신성한 사랑을 상징합니다. 안정적인 구도와 부드러운 색채 위에 세 인물의 감정적 교류가 따스하게 느껴지는 작품입니다. 이 작품을 그린 작가 라파엘로에 대해 더 공부해보자면요. 이탈리아 전성기 르네상스의 가장 중요한 인물 중에 한 명인 라파엘로는 우루비노 공작의 궁정화가 조반니 산티의 아들로 태어났습니다. 문화의 중심지였던 우루비노에서 어린 시절을 보내며 받은 문화적 혜택과 매력적인 그의 성품 덕분에 라파엘로는 쉽게 높은 지위에 오를 수 있었는데요. 라파엘로가 어렸을 때 아버지 산티가 죽었지만 죽기 전에 천재인 아들을 가르쳤을 거라고 추측합니다. 1500년경의 젊은 라파엘로는 페루자 부근에 있는 피에트로 페루지노의 공방에서 도제 수업을 받았습니다. 이 무렵에 라파엘로는 시스티나 예배당의 프레스코를 완성했는데 재단화,
작품 십자가에 못 박힌 예수와 같은 라파엘로의 초기 작품들에서는 페루지노의 우려하고 우아한 양식이 엿보입니다. 이미 페루지노보다 더 생기 넘치고 정교한 작품을 선보였고 페루자에서 독보적인 유명세를 얻은 라파엘로는 레오나르도 다빈치와 미켈란젤로 부오나로티가 미술의 경계를 확장시키고 있던 피렌체로 갔습니다. 라파엘로는 피렌체에 4년간 머물면서 자신의 대표작인 성모 마리아 그림들 중 몇 작품을 그렸습니다. 그는 미켈란젤로의 작품에서는 인체 해부학에 대한 지식을 배웠고 레오나르도로부터는 간결한 피라미드 구조와 효과적인 빛의 사용, 친밀감, 부드러운 색조 변화로 형태에 입체감을 주는 스푸마토 기법 등을 익혔다고 합니다. 이를 통해 라파엘로는 호소력 짙은 고요하고 평온한 작품을 창안해낼 수 있었다고 하는데요. 또 1508년에 교황 율리우스 2세의 부름을 받아 로마로 간 라파엘로는 교황의 화가로서 눈부신 활동을 시작했습니다. 라파엘로는 곧 엄청난 명성을 얻었고 여생을 로마에서 보내게 되는데요. 라파엘로는 화가로서뿐만이 아니라 매력적인 개성을 지닌 미남으로 사람들이 부러워하는 평판을 얻었다고 합니다. 또한 놀라운 속도로 작품을 제작해 나갔는데 그에게 큰 성공을 가져다 준 작품 중에는 바티칸 교황청의 방들에 그린 프레스코들이 있습니다. 그중 하나인 작품 아테네 학당은 이야기와 구성을 최상으로 구사할 줄 알았던 그의 재능을 제대로 보여주게 됩니다. 로마에서 작업한 다른 작품으로는 새로운 심리적 깊이를 보여주는 초상화들과 매력적인 바티칸 페티스트리 연작이 있는데 37살이라는 이른 나이에 죽음을 맞이한 라파엘로는 매우 존경받는 인물이었기에 가장 화려한 장례식으로 치러졌고 판테온에 묻혔다고 합니다. 또한 라파엘로는 가장 빛나는 표현으로 묘사되었는데요. 16세기 이탈리아 작가 로도비코 도미니치는 라파엘로를 비범하고 가장 뛰어난 화가라고 묘사했습니다. 미술가들의 삶을 기록한 동시대의 전기작가 조르조 바사리는 재능이 있을 뿐만 아니라 상냥하고 유쾌한 태도를 지닌 우아한 사람이었다고 평가했습니다. 라파엘로는 확실히 적을 두지 않았던 것 같네요. 세간의 평에 의하면 라파엘로는 많은 여인들을 사랑했습니다. 바사리에 따르면 연애가 그를 죽음에 이르게 한 열병을 초래했다고 말해도 될 정도로 절제하지 않고 연애에 몰두했다고 전해집니다. 그렇다면 작가 라파엘로의 가장 유명한 작품인 아테네 학당에 대해서 우리 조금 이야기 나눠볼까요? 지금 인터넷에 작가 라파엘로의 아테네 학당이라는 작품을 치면서 들어보시면 더 재미있으실 것 같아요. 라파엘로의 전 작품 중에 가장 유명한 작품이며 바티칸의 명화 중에 명화로 뽑히는 이 그림은 진리는 인문과학을 기반으로 한다는 르네상스의 사상을 그림을 통하여 알려주고 있는 대표작입니다. 이 작품은 1510년 후기에 시작해서 1511년 중반에 완성된 작품으로 밑변이 약 820cm에 달합니다. 820cm면 약 8m하고도 20cm인데요. 이번 국립중앙박물관에 전시되어 있는 작품에 비해서 어마어마하게 큰 작품이죠. 스케일이 정말 클 것 같아요. 그런데 이렇게 어마무시하게 큰 작품을 고작 1년도 안 돼서 완성했다는 게 라파엘로가 정말 손이 빠르다는 것을 증명해 보이는 것 같습니다. 이 작품 안에서는 고대 그리스의 철인과 학자들이 학당에 모여서 인간의 학문과 이성의 진리를 추구하고 있는 모습을 표현하고 있는데요. 많은 인물들이 등장하고 있는데 이 모임의 중앙을 차지하고 있는 인물들은 인간 역사상 가장 고귀한 정신을 보인 플라톤과 아리스토텔레스라고 합니다. 이들은 중세 스콜라 철학 이후 계속되어 온 아리스토텔레스의 사상과 르네상스기에 급속히 확대된 플라토니즘과의 대비 및 조화라는 당시의 사상 동향을 상징하고 있습니다.
이러한 경향을 작가 라파엘로는 두 사람의 철인에 의해 조형적으로 훌륭하게 나타내고 있는데, 관념 세계를 대표하는 플라톤은 손으로 하늘을 지칭하고 아리스토텔레스는 팔을 올리며 과학과 자연계의 탐구를 상징하고 있습니다. 또 그 주변에는 제자들이 둘러싸고 있는데, 그 아래의 계단 한가운데 누워있는 인물은 무욕의 철학자 디오게네스이며, 화면의 우측 전면에는 콤파스를 들고 4명의 제자와 연구하고 있는 그리스의 기하학자 유클리드가 보입니다. 이와 대칭되는 좌측에는 피타고라스와 그 제자들을 볼 수 있습니다. 기타 저명한 학자, 위인들이 등장되고 있는 이 그림은 로마 시대의 건축 구조가 틀이 되어 단계적인 공간의 깊이와 그 전개를 보이며 무대 장식과 같은 구도를 보이고 있습니다. 이것 또한 고대 세계의 재조합물이지만 예술을 형성화한 파르나소스 같은 심미적인 따뜻함이 아니라 학문과 이성의 특성같이 투명하게 정제된 수정 같은 느낌을 준다고 합니다. 이 작품은 또 전성기 르네상스의 고전적 정신을 완전히 구현한 것으로 알려져 있는데요. 고상하고 세련된 기존의 그의 작품과는 다르게 관람자를 압도하는 웅장함을 느낄 수 있는데, 이는 이 벽화를 제작할 때 그가 브라만테의 도움으로 작가 미켈란젤로의 시스티나 천정화를 보았기 때문이며, 덕분에 이전의 작품과는 다른 표현력과 늠름한 육체, 또한 극적인 군상 구상을 나타내게 되었다고 합니다. 그러나 라파엘로는 미켈란젤로의 동태나 자세의 표현법을 그대로 차용한 것이 아니고 자기 자신의 양식에 동화시켜서 육신과 영혼, 동작과 감정의 조화 있는 균형을 나타내었습니다. 그리하여 이 대집회에 참가하고 있는 모든 인물들은 각각 훌륭하고 뚜렷하게 자기 역할을 다하고 있는 것입니다. 대유행을 선도하고 있던 작가 미켈란젤로의 작품을 보고도 그대로 뺏기듯이 차용한 것이 아니라 자신만의 것으로 만들어서 다시 자신만의 것으로 표현한 작가 라파엘로가 정말 대단하게 느껴집니다. 또 배경에 있는 높은 도움과 원통형 궁룡과 거대한 조상은 기하학적인 엄밀성과 장대한 공간을 형성하여 이 모임의 정신적 에너지를 더 높이고 있습니다. 그러므로 이 배경과 공간의 조화와 광대함은 이곳에 살고 있는 철학자들을 테두리일 뿐만 아니라 그들이 지은 지적인 구조물을 상징하는 것입니다. 이런 점에서 이 건축물은 형태와 개념에서 신학을 형상화했던 그의 또 다른 벽화, 작품 성체 논의에 나오는 가공의 천상 건축물과도 대조되기도 했습니다. 라파엘로는 작품 파르나소스의 경험을 토대로 철학자의 군상을 소그룹으로 분배하기도 했습니다. 그러나 이것은 파르나소스보다 더 위대한 내부적 다양함을 가진 구도로 실현되었으며 작품 성체 논의보다 더 최종적으로 웅대한 안정감을 갖게 됐습니다. 그러므로 이 작품 아테네 학당은 라파엘로의 모든 작품 중에서도 백미일 뿐만 아니라 르네상스 시대의 장려 양식을 완성시킨 역사적인 작품으로도 이름이 높습니다. 이 작품에서 재밌는 점 하나 알려드리면요. 화면의 오른쪽 인물군 가장자리에 그는 검은 모자를 쓰고 우리를 응시하는 자신의 초상을 살짝 그려놓았습니다. 지금 보이시나요? 이 걸작을 그려내고도 젊은 나이에 요절한 그의 아름다운 얼굴을 보면서 우리는 다시 한번 진부한 경고를 되뇌이게 됩니다. 인생은 짧고 예술은 길다 라고요. 그 다음 이 파트에서 소개해드릴 작가와 작품은 작가 다미아노 마차의 작품 겁탈당한 가니메데입니다. 이 작품은 원래 팔각형 작품이었는데 18세기 초 벽에 걸 수 있게 캔버스를 더해 직사각형으로 만들어졌다고 합니다.
보통 가니메데 이야기는 신의 총애를 상징하는 내용으로 해석되어 반대로 주피터의 분노를 보여주는 주제인 파에톤의 추락과 함께 그려지는 경우가 많았다고 합니다. 다미아노 마차의 구성은 줄리오 로마노가 그린 혁신적이고 환영적인 천장화, 작품 파에톤의 추락을 따른 것입니다. 만토바의 팔라초 델테에 그려진 줄리오 로마노의 명작은 마치 구름이 가득한 하늘에서 그림을 보는 이들의 머리 위로 파에톤과 그의 수레가 굴러 떨어지는 듯 하는데요. 작가 마차는 파도바 출신으로 이 작품은 베르가모에서 태어나 파도바와 베네치아에서 활동했던 변호사 프란체스코 아소니카의 주문으로 그의 파도바 저택 최상층 테라스의 천정을 장식하려고 그려졌을 것이라고 추측합니다. 아소니카는 1550년부터 1566년까지의 티치아노의 법률 대리인이었고 17세기 기록을 보면 작가 마차는 티치아노의 제자였습니다. 따라서 티치아노가 파도바 출신의 마차를 아소니카에서 추천했을 가능성이 있다고 합니다. 작가 마차는 밀랍, 나무, 찰흙 등으로 만든 모형을 매달아 단축법을 그림을 적용하는 데 활용합니다. 드물게도 이 작품을 그리려고 사용했던 작은 동상이 남아있는데 그 동상 이름은 바르텔레미 퓨리에르, 큐피드입니다. 이 작품은 아까 말씀드렸다시피 팔각형이었는데 18세기 초반에 캔버스를 더해 직사각형으로 만들어졌고 팔각 천정화 형태일 때는 독수리의 날개와 가미메데의 팔이 그림의 틀 안에 겨우 담겨 더욱 압축적이고 극적인 느낌을 주었다고 합니다. 이어서 두 번째 노래 듣고 저희는 다시 만날 건데요. 두 번째 들어보실 곡은 싸이의 예술이야입니다. 너와 나 둘이 정신없이 가는 곳 정처없이 가는 곳 정해지지 않은 곳 거기서 우리 서로를 재워주고 서로를 깨워주고 서로를 채워주고 Excuse me 잠시만 아직까진 우린 남하지만 조만간 중독성을 자랑하는 장난감 지금 이 느낌적인 느낌 이 통하는 느낌 녹아버린 아이스크림 지금의 우리에게는 꿈이야 너와 나 둘이서 추는 춤이야 기분은 미친 듯이 예술이야 우웨오 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 하늘을 날아가는 기분이야 죽어도 상관없는 지금이야 심장은 터질 듯이 예술이야 우웨오 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 예술이야 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 이런 날이 올 줄이야 예술이야 예술이야 우웨오 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 너와 나 둘이 밤새 잔을 부딪혀 밤새 뺨을 부비며 밤새도록 둘이서 눈이 점점 풀린다 리도 따라 풀린다 끌린다 너에 대한 수수께끼가 풀린다 지금 이 춤에 너의 가빠지 숨에 수줍음에 You know what I mean 지금의 우리에게는 꿈이야 너와 나 둘이서 추는 춤이야 기분은 미친 듯이 예술이야 우웨오 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 하늘을 날아가는 기분이야 죽어도 상관없는 지금이야 심장은 터질 듯이 예술이야 우웨오 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 여기서 우리 같은 것을 즐기고 같은 것을 느끼고
웃다가 흐느끼고 아가씨 만나기 전에 난 건달 미녀 만나기 전에 야수였던 날 바꿔버렸어 내가 찾던 사람 너였어 예술이었어 지금 우리에게는 꿈이야 너와 나 둘이 사주는 춤이야 기분은 미친 듯이 예술이야 왜요 왜요 왜 하늘을 날아가는 기분이야 죽어도 상관없는 지금이야 심장은 터질 듯이 예술이야 왜요 왜요 왜 예술이야 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 이런 날이 올 줄이야 예술이야 예술이야 왜요 왜요 왜 너와 나 언제까지나 till the day we die PSY 여기는 서대문 공동체 라디오 지식 한 스푼 김민지의 그림 그리는 밤입니다. 방금 듣고 오신 곡은 싸이의 예술이야입니다. 이 파트의 전시 작품들이 그려져 있는 방에는 또 이러한 설명글이 붙어 있는데요. 선과 색 사이, 디세뇨와 콜로레입니다. 르네상스 시대 금융의 중심지였던 중부 이탈리아의 피렌체에서는 은행가 메디치 가문의 후원에 힘입어 문화와 예술이 발전했습니다. 마사초, 보티첼리, 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로 등 피렌체에서 활동한 화가들은 달걀 노른자와 안료를 섞어 만든 템페라 물감을 주로 사용했습니다. 갓 칠한 회벽, 프레스코나 나무판에 칠한 템페라 물감은 빨리 마르기 때문에 한 번 그리면 고치기 어려웠다고 하는데요. 화가들은 처음부터 정확한 계획을 가지고 그림을 그려야 했기에 선과 구성을 강조한 디세뇨를 중요하게 생각했습니다. 그러나 한편 동방을 대상하는 해상 무역이 발달했던 동북부 이탈리아의 베네치아에서는 조반니 벨리니, 티치아노, 틴토레토 등이 색채, 즉 콜로레를 탐구했습니다. 15세기 북유럽 플랑드르에서 개발한 유화 물감은 15세기 후반에 이탈리아, 특히 베네치아에서 유행했다고 합니다. 기름과 안료를 섞어 만든 유화 물감은 천천히 마르기 때문에 화면에서 색을 섞거나 덧바를 수 있었습니다. 화가들은 캔버스에 강렬한 색채와 풍부한 질감, 섬세한 효과를 가진 큰 작품을 그릴 수 있게 되었습니다. 이 파트에서 마지막으로 소개해드릴 작품은 도미니코 기릴란다요 공방의 작품 소녀입니다. 이 초상화는 목판에 템펠라로 그려졌는데 템펠라는 달걀 노른자와 안료를 섞어서 만들어 빨리 마르는 대신 수정하기 어려웠는데 1490년경에 유행하던 머리를 하고 있는 이 소녀는 누구인지 알려지지 않았다고 합니다. 이 작품을 보면 피부 표현도 굉장히 세밀하게 잘 되어 있고 옷의 레이스 그리고 머리카락의 물결 표현도 굉장히 세밀하게 잘 되어 있습니다. 이 전시에서 소개해드릴 그 다음 파트는 북유럽 르네상스 세밀함의 극치입니다. 이 파트에서 처음 소개해드릴 작품은 얀 호사르트의 작품 어린 공주입니다. 이 작품 속 소녀는 망명 중이었던 덴마크의 왕 크리스티안 2세의 딸 도르테아로 추정된다고 합니다. 10살 정도로 보이는 이 소녀는 1530년경에 유행한 스타일로 진주 수백 개를 엮은 매우 호화로운 옷을 입고 있는 것으로 보여집니다.
그림에 액자를 그려놓고 소매와 모자가 그 위로 겹치도록 그려 소녀가 그림 밖으로 튀어나오는 듯한 모습입니다. 소매에 있는 옅은 파란색 원형 무늬는 원래 왕족의 상징인 보라색이었습니다. 당시 북유럽에서 이처럼 화려한 의상을 입을 수 있을 만큼 부유한 소녀는 도르테아와 그녀의 동생인 크리스티나 둘뿐이었습니다. 도르테아 가족은 1523년 크리스티안 2세가 폐위되어 덴마크에서 쫓겨난 후 네덜란드에서 오스트리아의 마거릿의 비호를 받았습니다. 호사르트가 1526년 그린 크리스티안 2세 자녀들의 초상화 속 도르테아 모습 역시 이 소녀와 닮아서 동일 인물임을 알 수 있습니다. 도르테아는 천체 관측기구인 혼천이를 거꾸로 들고 있는데요. 손가락으로 바깥쪽 고리에서 북위 55도를 가리키고 있습니다. 크리스티안 2세의 영토였던 덴마크의 수도 코펜하겐이 약 56도에 있으므로 손가락으로는 덴마크를 가리키지만 혼천이를 거꾸로 든 것은 그녀 가문의 통치가 처한 사정을 의미하는 것으로 보입니다. 한편 혼천이 중앙의 고리에 새겨진 글자들은 화가의 이름 글자들을 섞어 놓은 에너그램일 가능성이 크다고 합니다. 이와 같은 시각적 수수께끼나 그림에 숨겨진 메시지는 르네상스 회화에서 즐겨 사용된 장치들입니다. 이 작품을 그린 얀 호사르트에 대해 짧게 설명드리자면요. 얀 호사르트는 1508년부터 부르고뉴의 필립의 궁정화가로 브리셀과 위트레흐트에서 활동하며 매우 사실적인 초상화를 그린 것으로 유명했습니다. 1508년부터 1509년에는 북유럽 르네상스 화가 최초로 로마를 방문했었고 이후 누드들이 등장하는 신화 주제를 비롯한 이탈리아 르네상스 회화의 요소들을 북유럽에 도입했습니다. 필립이 사망한 후에도 여러 귀족의 주문을 받았는데 이 초상화 역시 오스트리아의 마거릿 또는 호사르트에게 자주 주문한 다른 합스부르크의 가문의 요청으로 그려졌을 가능성이 크다고 합니다. 다음으로 소개해드릴 작품은 퀸텐 마시스의 보좌에 앉은 성모자와 네 천사입니다. 이 작품은 1506년에서 1509년 사이에 그려졌고요. 목판에 유화로 그려졌는데 그림이 정말 프린팅한 것처럼 반짝반짝 빛나고 있습니다. 천의 주름과 요소 하나하나가 정말 사실적으로 묘사되어 있고 부드럽게 칠해져 있어서 반짝반짝 빛나는 효과를 보여주는 것 같습니다. 보좌에 앉은 성모자와 네 천사 작품을 자세히 들여다보면요. 건축물을 떠올리게 하는 형태의 금칠된 보좌에 성모님이 앉아 있습니다. 성모의 머리 위로는 두 천사가 날며 천상의 여왕에게 왕관을 씌워주는 듯 보입니다. 어머니 무릎에 앉은 아기 예수는 성모가 펼친 성경에 끼워진 책갈피로 장난을 치는 듯 보이지만 아마도 자기 운명에 예견된 구약의 예언 부분을 표시하고 있을 것이라고 추측한다고 합니다. 성모는 방금 성경에서 자기 아들이 처하게 될 운명을 읽고 생각에 잠겨 있는 듯 보입니다. 아기 예수가 목에 두른 붉은 산호 목걸이는 언젠가 그가 인류를 구원하고자 흘릴 피를 상징합니다. 성모자 머리 뒤에는 각각 금색의 빗줄기가 뻗어나와 이들의 신성함을 강조하는데요. 이 그림처럼 후광을 빗줄기로 그리는 방식은 15세기 네덜란드 미술에서 시작됐습니다. 북유럽의 고딕 성당 내부를 연상시키는 형태이며 섬세한 석조 조각으로 장식된 금빛 보좌 양옆에는 천사들이 류트와 하프를 연주하고 있는 모습이 보입니다. 보좌 앞 바닥에는 페르시아 디자인으로 만들어진 터키산 카펫이 깔려 있는데요. 16세기 네덜란드에서 카펫은 이국적인 사치품이었을 것이므로 이처럼 값비싼 물건에 발을 올려놓도록 한 것은 성모를 지극히 예우한다는 의미라고 합니다. 인물들의 크기가 각각 다르고 보좌와 카펫이 그림 중앙에서 살짝 벗어난 복잡한 구도로 그려져 여러 번 세심하게 보아야 하는 신비로운 종교화로 평가받는 작품입니다.
작가 퀸텐 마시스에 대해서 짧게 이야기해보자면요. 작가 퀸텐 마시스는 매우 사실적인 초상화와 화려한 종교화로 잘 알려져 있으며 16세기 초반 안트베르펜에서 가장 뛰어난 화가로 평가되고 있습니다. 이 그림을 비롯한 그의 초기작들은 한스 mem린 등 15세기 네덜란드 유화 대가들의 양식과 기술을 반영하였으나 활동 후기 작품들은 이탈리아 미술, 특히 레오나르도 다빈치의 미술에서 영감을 얻은 것으로 보여집니다. 이 파트에서는 종교화가 많이 나오는데요. 미켈란젤로 부오나로티는 이런 말을 했습니다. 예술작품은 신의 완벽함에 대한 그림자에 불과하다. 오직 신만이 창조하시며 나머지는 그저 모방일 뿐이다. 여러분은 미켈란젤로가 한 이 말에 대해서 어떻게 생각하시나요? 이 당대 작품들이 그려진 시대에서는 신이 정말 대단하고 찬양받는 존재인 것은 맞지만 저는 예술 작품 또한 대단하다고 생각합니다. 그러한 신을 예술 작품으로 끌어들여와 각자만의 개성을 통해서 표현하는 것 또한 정말 대단하다고 생각하거든요. 그 다음 파트의 제목은 바로크, 사람의 마음을 움직이는 빛입니다. 이 파트에서 처음 소개해드릴 작품은 조지프 말러드 윌리엄 터너의 작품 헤로와 레안드로스의 이별입니다. 이 작품을 보면 한쪽은 바닷가, 야경이 보이고요. 한쪽은 바닷가 야경에서 무언가를 기다리는 듯한 사람이 보입니다. 이 작품에는 예상한 대로 슬픈 사랑 이야기가 담겨 있는데요. 터키 근처의 해협을 살펴보면 에게해에서 보스포루스 해협으로 들어가기 위해서는 헬레스폰토스라는 해협을 지나야 한다고 합니다. 이 해협의 최단 거리는 약 1.2km 정도라고 하는데요. 이 해협을 바탕으로 한 슬픈 이야기가 이 작품 속에 담겨 있습니다. 해협의 유럽 쪽 아프로디테 신전의 여사제인 헤로와 아도비스에 살고 있는 레안드로스는 축제에서 만나 서로 사랑을 했다고 합니다. 레안드로스가 헤로를 만나기 위해서는 앞에서 말한 헬레스톤토스 해협을 지나가야만 했는데요. 레안드로스는 매일 밤 거친 물살을 헤치고 헤로를 만나러 갔다고 합니다. 헤로는 레안드로스를 위해 횃불을 밝혀 들고 있는 모습이 담겨 있습니다. 그러나 어느 날 해협에 폭풍이 치기 시작했고 멀리서 불을 밝히던 헤로의 횃불도 꺼졌습니다. 레안드로스는 사나운 파도에 길을 잃고 기력이 다하여 파도에 휩쓸려 죽고 말았고 다음 날에 그의 시신이 해협을 건너 유럽 쪽으로 밀려왔습니다. 이 시신을 헤로가 발견했고 그의 죽음에 절망하여 슬픔을 이기지 못하고 탑에 올라가 몸을 던져 죽음을 택했다는 슬픈 사랑 이야기가 이 작품 속에 담겨 있습니다. 이 슬픈 사랑 이야기를 모티브로 한 작품을 여러 작가들이 그렸다고 하는데요. 예를 들면 작가 루벤스의 작품 헤로와 레안드로스 등이 있습니다. 이 작품을 그린 작가 윌리엄 터너는 19세기 영국의 위대한 화가로 칭송받았는데요. 그의 작품은 넘치는 빛 표현과 색채, 현대의 표현주의적인 분위기로 프랑스 인상주의 화가, 특히 모네에게 큰 영향을 주었다고 합니다. 모네의 연작 시리즈는 터너의 영향을 많이 받은 것으로 알려져 있습니다. 모네도 정말 유명한 작가인데 이러한 작가에게 영향을 준 터너, 정말 대단하죠. 이러한 작가 터너는 나아가서 현대의 미술 학파에도 지대한 영향을 주었다고 합니다. 빛의 대비가 강렬한 그림을 그렸으며 배경과 인물, 사물의 경계가 흐린 것이 특징입니다. 오늘날의 추상화에 가까울 정도로 독특한 화풍을 나타냈는데요. 영국인들이 가장 사랑하는 화가로 젊고 재능이 있는 화가에게 수여하는 터너상이 있을 정도입니다. 뒤에서 클로드 로랭과 터너와의 관계를 이야기 나눌 건데요. 터너는 풍경화 화가로 평생 클로드 로랭을 능가하기를 염원했다고 합니다. 그리고 터너는 성격이 모나서 제자나 후계자 없는 고독한 삶을 살았다고 합니다. 인생의 마지막도 아는 사람 없이 홀로 숨을 거두었다고 합니다.
터너의 유명한 작품 중에는 전함 테메레르의 마지막 항해도 유명합니다. 이 작품은 1805년 트라팔가 해전에서 프랑스와 스페인 연합 함대를 격파한 전함 테메레르호가 시간이 흘러 구식이 되자 해체를 위해 작은 증기선에 의해 끌려가는 마지막 장면을 그린 작품입니다. 그래서 이 작품 이름은 전함 테메레르의 마지막 항해이지만 해체를 위해 예인되는 전함 테메레르라고 불리기도 합니다. 범선인 테메레르호가 검붉은 연기를 내뿜는 작은 증기 기관선에 의해 끌려가는 모습은 산업혁명 시대를 열어가는 상징성을 보여줍니다. 불타는 듯한 석양빛과 싸늘한 푸른빛의 대기가 대비되는 듯 하면서도 어우러져서 아주 멋지게 표현되어 있습니다. 강물 위로는 검고 묵직한 작은 배와 밝은 색의 범선이 떠있는 이 작품은 세월이 흘러 구시대의 상징이 되어버린 전함 테메레르가 태양이 저무는 바다를 배경으로 시대에서 사라져가는 애틋한 감정을 불러일으키기도 하는 작품입니다. 아까 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 윌리엄 터너는 작가 클로드 로랭을 굉장히 좋아했습니다. 19세기 영국 화가 터너는 17세기 프랑스 화가 클로드 로랭을 매우 존경했는데요. 이 두 작가는 영국 내셔널 갤러리와 관련해서도 여러 이야기를 남겼다고 합니다. 이번 전시가 영국 내셔널 갤러리에 있는 작품들이 전시되어 있는 거잖아요. 제가 7월 2주차에 영국 내셔널 갤러리에 대해서 자세히 말씀드렸는데 다시 한번 말씀드리자면 영국 내셔널 갤러리는 1824년 영국 의회가 은행가인 앵거스테인의 소장품을 사들이면서 시작했습니다. 최초의 소장품 38점 중에서는 이전 파트에서 전시된 다미아노 마차의 작품과 이번 파트에 전시된 클로드 로랭의 작품이 포함되어 있다고 합니다. 앵거스테인은 내셔널 갤러리에 전시하기 전에도 예술가들에게 소장품을 공개했습니다. 작가 터너는 이때 감상한 작가 클로드의 작품 시바 여왕의 출항과 작품 성 우르술라의 출항에 영감을 받아 작품 카르다고를 세우는 디도를 그렸다고 합니다. 터너는 유언으로 3만 점에 달하는 작품 전부를 국가에 기증했는데 이때 터너 자신이 그린 카르다고를 세우는 디도와 바다 안개 사이로 떠오르는 해, 생선을 손질하여 판매하는 어부들을 클로드의 시바 여왕의 출항과 이삭의 리브가의 결혼과 함께 걸어달라고 요청했다고 합니다. 이번 전시에서도 클로드에 대한 터너의 존경을 표현하고자 두 작가의 작품을 나란히 전시했다고 합니다. 모네에게 영향을 준 정말 대단한 영국 화가인 터너가 클로드 로랭을 존경해서 이렇게까지 좋아했다는 게 정말 신기하고 재밌는 얘기네요. 터너의 이야기는 여기까지 하기로 하고 노래 한 곡 듣고 다시 만나겠습니다. 찰리 푸스의 Dangerously 듣고 다시 만나겠습니다. This is gonna hurt, but I blame myself first, 'cause I ignored the truth. Drunk off of that love, my head up, there's no forgetting you. You've awoken me, but you're choking me. I was so obsessed. Gave you all of me, and now honestly I got nothing left. I loved you dangerously. More than the air that I breathe. Knew we would crash at the speed that we were going. Didn't care if the explosion ruined me.
여기는 서대문 공동체 라디오 지시간 스푼 김민지의 그림 그리는 밤입니다. 방금 듣고 오신 곡은 찰리 푸스의 댄저러슬리입니다. 다음으로 소개해드릴 작품은 살바토르 로사의 머큐리와 거짓말쟁이 나무꾼이 있는 풍경입니다. 작품 제목이 정말 재미있죠. 이 작품은 로마에서 풍경화를 모았던 로렌초 오노프리오 콜론나가 살바토르 로사에게 부탁해서 나온 작품이라고 합니다. 이 작품은 고대 그리스에서 전해지는 교훈을 모은 이솝 우화 중 머큐리와 나무꾼 이야기를 배경으로 삼았다고 하는데요. 이 이야기는 한국의 금도끼, 은도끼와 비슷하다고 합니다. 이 작품의 내용으로는 정직한 나무꾼이 실수로 도끼를 강에 떨어뜨렸고 전령의 신 머큐리가 금도끼와 은도끼를 보여주며 잃어버린 도끼라고 묻자 모두 아니라고 이야기합니다. 정직한 나무꾼의 이야기에 머큐리는 금도끼와 은도끼를 모두 나무꾼에게 주었다고 합니다. 정직한 나무꾼 이야기를 들은 거짓말쟁이 나무꾼이 거짓으로 강에 도끼를 던진 후에 전령의 신 머큐리가 물에서 나오는 걸 보고 달려가는 장면이 그림 좌측 하단에 그려져 있습니다. 작품 속 이야기가 정말 우리나라 금도끼, 은도끼 같네요. 이 작품은 풍경화에 가깝습니다. 그림의 대부분을 차지하는 구름과 나무, 그리고 우측에는 부러진 나무들이 그려져 있고 좌측 3분의 1 정도의 화면 하단에 인물과 사건을 작게 그린 구성을 택했습니다. 풍경을 강조한 구성으로 볼 수 있습니다. 살바토르 로사는 당시의 풍경화와는 다르게 색다른 그림을 잘 그렸던 화가로 유명했다고 합니다. 재미있는 이솝우화 이야기를 이렇게 잘 그린 풍경 속에 작게 그려놓은 것이 정말 특이한 풍경화 같습니다. 이러한 작품을 그린 작가 살바토르 로사에 대해 짧게 이야기해보자면요. 그는 공상적이고 독특한 풍경화를 그린 17세기 이탈리아 화가입니다. 열악하고 위협적인 세상에서 고립된 개인을 강조한 풍경화를 주로 그렸습니다. 그의 작품은 거친 풍경과 공상적인 묘사에 영향을 주었습니다. 또한 그의 작품을 보면 살바토르 로사라는 사람에 대해 알 수 있습니다. 뾰족한 바위들 위로 부러진 나뭇가지들이 어렴풋이 보이는 황량하고 쓸쓸한 풍경들은 논쟁을 불러일으키는 재주를 지닌 그의 과민한 성격을 반영하고 있습니다. 인간과 신들의 싸움이나 길 잃은 방랑자들을 그린 로사의 야만적인 풍경화들은 인간의 콧대를 꺾어 놓았습니다. 또한 폭풍우가 몰아치는 하늘 아래 수심에 잠긴 표정의 자화상은 그 가치를 인정받지 못하는 천재로서의 로사의 초상을 가장 잘 표현한 초기 작품입니다. 산적들과 마녀들이 우글거리는 꺼림직한 그림들은 18세기의 그 진가를 인정받았습니다. 이 작품들은 거친 풍경들과 인간의 상상력에서 나온 악몽과도 같은 생명체들의 공상적인 묘사에 영향을 주었다고 합니다. 그 다음으로 이 파트에서 마지막으로 소개해드릴 작품은 존 컨스터블의 스트래퍼드의 종이공장입니다. 이 작품은 1820년에 제작되었고요. 작가 컨스터블이 자신의 고향의 아름다운 풍경을 담은 작품입니다. 작품의 왼쪽에는 그늘에 보일 듯 말 듯 방앗간이 있고요. 그 앞에는 쓰러진 고목 줄기에 걸터 앉아 강물에 낚시를 들이운 사람들이 보입니다. 한 소녀는 남자아이가 던진 낚싯줄을 유심히 지켜보는 가운데 왼편의 낚시꾼은 입질이 있었는지 낚싯줄을 팽팽하게 당기고 있는 모습이 보입니다. 또한 구불구불 흐르는 강가에 자연스럽게 자란 나무들 사이로 보이는 햇빛은 유유히 흐르는 강물에 반사되어 부스러집니다. 강 건너편에는 정박 중인 바지선에서 몬과 작업 중인 사람들도 보입니다. 또 먼 하늘에 보이는 먹구름은 곧 소나기를 퍼부을 듯 보이죠. 작가 컨스터블은 이렇게 아름답고 평화로운 고향 풍경을 화폭에 담으려 노력한 작가로 유명합니다. 또한 런던 내셔널 갤러리의 자료에 따르면 런던 서포크의 수투어 강가에 있는 수력 제지 공장이라고 합니다.
터너와 같은 시대를 공유했던 낭만주의 화가인 컨스터블은 어린 시절부터 알고 있었던 고향 서포크의 풍경을 고전적인 풍경과 같은 수준으로 끌어올린 것으로 평가됩니다. 많은 사람들에게 사랑을 받았던 작가 존 컨스터블에 대해서 조금 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 존 컨스터블은 근대 풍경화의 시초라고도 불립니다. 앞서 말씀드린 작가 터너와 동시대에 활동했던 또 한 명의 영국 화가이자 프랑스 회화에 지대한 영향을 주었던 사람은 바로 존 컨스터블입니다. 작품들을 통해서 시골의 풍경을 실감나게 묘사했던 컨스터블은 특히 서포크 지방의 농촌을 많이 그렸는데 이를 통해 그의 고향에 대한 큰 애착을 느낄 수 있습니다. 그는 빛과 바람의 효과, 이슬이 맺힌 듯 보이는 아침 풍경 등 좀 더 정확하고 객관적인 관찰을 통해 자연의 현상을 화폭에 담고자 했습니다. 이러한 그의 작업 속에 드러난 자연의 세밀한 묘사는 어쩌면 그의 어린 시절 경험한 지역 토박이들만이 알 수 있는 풍경의 변화, 즉 다양한 날씨에 따른 풍광의 변화를 몸소 체험했기 때문일지도 모르겠습니다. 현대에 이르러 그의 작품 및 화풍이 이후 인상주의 화가들에게 직접적인 영향을 준 것으로 평가되고 있는데 당시 그는 영국 내에서는 제대로 인정을 받지 못했다고 합니다. 1824년 파리의 살롱전에서 자신의 작품 3점을 선보이게 되는데 그중 작품 건조마차는 살롱전의 금메달 수상으로 큰 반향을 일으켰으며 동시에 그는 프랑스 화단에 큰 관심을 얻게 되는 계기가 되었다고 합니다. 또 작가 컨스터블은 엄청난 크기의 작품으로 유명한데요. 그는 이렇게까지 말했다고 합니다. 나는 작업을 할 때 6피트의 캔버스 앞에 서지 않은 나를 상상할 수가 없네. 여기서 6피트는 182.88cm입니다. 그는 자신의 풍경화가 좀 더 고전적인 회화의 반열에 오를 수 있는 방법을 그림의 크기에서 찾으려 했다고 합니다. 그가 작품에서 실현한 자연스러운 화면 처리는 신고전주의의 방법론에 의해 얻어진 것입니다. 그는 당시 유행하던 과학적이고 객관적인 시각으로 자연을 관찰하며 숲, 나무, 하늘, 구름 등을 아주 세밀한 드로잉 또는 수채화 습작으로 연습했습니다. 그 다음 자신이 계획했던 크기의 규모로 스케치 작업을 한 뒤 전체 구성에 맞추어 그림을 완성해 갔습니다. 그는 완성한 작품의 표면 처리를 위해 다양한 방법을 연구하고 색묘 연구도 게을리하지 않았다고 합니다. 동시대의 거장으로 일컬어지는 터너가 해외로 그림 여행을 했던 것과는 다르게 컨스터블은 영국 국내의 풍경, 특히 자신이 머물고 있는 지역의 풍경을 반복적으로 그리기를 즐겼습니다. 이는 풍경 자체의 아름다움을 찬미하기 위함도 있지만 매 순간 변화하는 자연의 모습을 같은 장소에서 관찰함으로써 자연의 진실을 화폭에 담고자 했기 때문입니다. 작가 존 컨스터블에 대해서는 이야기 나눌 것이 아직도 많이 남아있는데요. 그 이야기는 다음 주에 이어서 하도록 하겠습니다. 제가 소개해드리는 작가의 작품들을 보실 수 있는 이번 전시는요. 국립중앙박물관에서 열리는 특별 전시입니다. 전시회 이름은 거장의 시선 사람을 향하다 영국 내셔널 갤러리 명화전입니다. 영국 내셔널 갤러리가 소장한 명화 52점이 서울에서 전시 중이니까요. 시간 되시는 분들은 가셔서 직접 보시는 것도 좋으실 것 같습니다. 전시회에 가지 않으시더라도 방송 들으시면서 작가와 작품 검색하시면 전시회에 간 것처럼 조금 느끼실 수 있지 않으실까요? 저는 다음 주에 여러분들과 존 컨스터블에 대해서 더 이야기 나눠보고 더 풍성한 자료 많이 가져오도록 하겠습니다. 지금까지 서대문 공동체 라디오 지식 한 스푼 김민지의 그림 그리는 밤이었습니다.